श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला करोतरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा जिस मन अमृत ज्ञान है मानक भगत विराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जना जीते पंच विकार तिन संतन का वंदना सिर चरणन पर तार एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए पतित पावन भगत वशल कृपा निधान रहमतां दे सागर मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जियां दे पावन और पवित्र स्थान उपर अपने समय सुआसा नूं सफला कर रही साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे चरण परस रही गुरु गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका जो पिछले समय तो पवित्र इतिहास गुर इतिहास की लड़ीवार कथा विचार चल रही है आओ विचारां दी सांझ पाउण तो पहला गुरदेव सतगुरां द्वारा बख्शिश की गई ਅਤੇ दोहराइए पाइए आज्ञा आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिस समय संगलादीप की धरती के उपर राजे शिवनाल की इच्छा पूरी करने वास्ते उसनूं दर्शन बख्शण वास्ते उसदे नगर अंदर गए ने बार बार महाराज एक बाग के अंदर रुख के थले बिराजे हुए ने राजा शिवनाभ बार बार सतगुरां की परख करता है कि जो ये गुरु नानक कहा रहा है ये पूरा है या अधूरा है या पहलिया वांग झूठा है झूठ नाम गुरु नानक अखबा रहा है सतगुरां की परख करने वास्ते कदे स्वादले भोजन कदे सुंदर वस्त्र सोना चांदी पदार्थ आदि सतगुरां की बाबत भेज रहा है साहिब श्री गुरु नानक देव जियां कोल राजे शिवनाल का मंत्री बार बार राजे वालों भेजिया भेटावां नूं लै करके आउंदा है सतगुरां नूं आ करके कहता है कि महाराज ये राजे ने आप जियां की सेवा वास्ते घल्लिया साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उधर मूँह नहीं करते सारिया चीज़ां ठुकरा रहे ने ते जो परशुराम मंत्री है राजे शिवनाल आ करके राजे नूं कहता है कि राजे जो ये गुरु नानक अपने नाल दो चेलियां नूं लैके आया है ये सचमुच ही पूरा है अधूरा नहीं अधूरा हुंदा ते हुण तक अपने वल्लों भेजियां वस्तुआं नूं वेख के डोल जांदा सी पहला भी किन्ने डोले ने इन्हें भी डोल जाना सी तू आप चल के दर्शन कर लेगा राजा शिवनाल धन साहिब श्री गुरु नानक देव जियां दे दर्शनां नूं आउंदा है आके नमस्कार करता है साहिब श्री गुरु नानक देव जी कहते राजा शिवनाल जिहड़ी तेरी मत है
ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਵੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੌਰੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ, ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਦਮਨੀ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਜਾਲ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਓ ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਿਓ, ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਦਮਨੀ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਏਦਾਂ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੋਇਲ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਮੰਗੋਲੇ ਪੰਛੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ हे ਸੰਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਪਦਮਨੀ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੁਖੀਆ ਔਰਤ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣੇ ਕਰੋ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਭੈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਸੁਖ ਚੈਨ, ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵਨ ਕੀਜੀਏ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚੈਨ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਐਸਾ ਸੁਖ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਪਲ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸੁਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾ ਵੜੂਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਆਓ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਸਾ ਘਰ ਛੇਵਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਮਨ ਪੂਤੀ ਜੇ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਸੂਤ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਡੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਖਿਮਾ ਸੀਗਾਰ ਕਾਮਨ ਤਨ ਪਹਿਰੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਮਨ ਤਨ ਪਹਿਰ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕਰੋ। ਰਾਵੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ। ਲਾਲ ਬਹੁਗਨ ਕਾਮਨ ਮੋਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ ਨਾ। ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣ ਕਾਮਨ ਮੋਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਮੋਹਿਤ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਮੋਹੇ ਨਾ ਅਵਰੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਹਾਉ ਠਹਿਰਾਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਹਾਰ ਕੰਠ ਲੈ। ਹਾਰ 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 ਕੰਠ ਲੈ ਪਹਿਰੇ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਹਾਰ ਕੰਠ ਲੈ ਪਹਿਰ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵੋ। ਦਾਮੋਦਰ ਦੰਤ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮੋਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜੋ ਦੰਦਾਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਮਲੋ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕੰਗਨ ਪਹਿਰੇ। ਤੇ ਜੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕੰਗਣ ਪਾਵੋ ਜੀ। ਇਨ ਬਿਦ ਚਿਤ ਧਰੇਈ। ਇਤਨਾ ਨਾਮ ਇਤਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਮਧੂਸੂਦਨ ਕਰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਹਿਰੇ। ਮਧੂਸੂਦਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਮੁੰਦਰੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਟ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਨਣੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ। ਧੀਰਜ ਧੜੀ ਬੰਧਾਵੇ ਕਾਮਨ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੁਰਮਾ ਦੇਈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜੋ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਹੈ, ਭੈਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਲੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ ਸਿੰਗਾਰੋ। ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀਏ ਲਾਗੀ ਜਾਂ ਸਭ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਹੈ, ਭੈ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵੋ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਜੇ ਦੀਪਕ ਜਾਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੀਪਕ ਜਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਕਰਿਓ। ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਜ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਟਿਕੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਰਾਓ ਜਬ ਸੇਜੈ ਆਵੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਭੋਗਣੇ ਕਰਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਗਤੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਪਨ ਅਰਥ ਸੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਜਰੀ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜਗ ਲੋਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੀਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਗ ਕਊਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਪੁੱਤਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਊਏ ਭਾਵ ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਗੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਇਸ ਬਨੇਰੇ ਕਦੇ ਉਸ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਕਦੇ ਉਸ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਜਗ ਕਊਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੀਤ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਗਿਰੈ ਦੇਖ ਭੀਤ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਸ ਝੂਠ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਝੂਠ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਝੂਠ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁਆ ਡੋਲੇ ਚੀਤ ਅਨੀਤ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਡੋਲੇ ਚੀਤ ਅਨੀਤ, ਮਨੁਆ ਡੋਲੇ ਚੀਤ ਅਨੀਤ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਰਸ ਹੀ ਡੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗ ਸਿਉ ਟੂਟੀ ਝੂਠ ਪਰੀਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੀਓ ਪੁੱਤਰਿਓ, ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਗ ਸਿਉ ਟੂਟੀ ਝੂਠ ਪਰੀਤ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਖ ਬੱਜਰ ਭਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਰੂਪੀ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਭਾਰੇ ਬੱਜਰ ਭਾਰ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰੂੰ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ ਐਸੇ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣਚਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਰਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬਾਲੂ ਕਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਆਈਆਂ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਬਾਲੂ ਕਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਘਰ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ? ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮਹਿਲ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਰਗਸ ਬਾਣੀ ਬੁੱਧਬਦਾ ਹੇਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਖੜੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਆਦਿਕ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਤਰ ਬੰਦ ਤੇ ਧਰ ਚੱਕ ਫੇਰ, ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੜੇ ਆਦਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਲਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗਰਭ ਹੈ, ਪੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਕਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਜੋਤ ਨਾਮੈ ਕੀ ਚੇਰ, ਜੇ ਮੇਰੀਓ ਪੁੱਤਰਿਓ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣੋ। ਸਰਬ ਉਪਾਏ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਮੋਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਪਾਅ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਰੋ ਪਗਲਾ ਕੋ ਤੋਰ, ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਨਾਮ ਰਤੋ ਚਾਹੋ ਤੁਝ ਔਰ, ਇਸ ਕਦਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਿਵੇਂ ਚਕਵੀ ਚੰਦਰਮੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਾ ਪੰਛੀ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੀਹਾ ਪੰਛੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ। ਨਾਮ ਦੁਰਾਏ ਚੱਲੇ ਸੋ ਚੋਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਤ ਖੋਈ ਬਿਕ ਅੰਚਲ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦੇ ਭੋਗਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਰੀ ਪੱਤ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਰਤੋ ਪਾਪ ਸਿਓ ਕਰ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਫਿਰ ਪਤ ਸਿਓ ਕਰ ਜਾਏ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵੋਗੀਆਂ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨਸ ਪ੍ਰਬਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤੇਗਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੈ ਮਾਨੈ ਨਿਰਭਉ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀਓ ਪੁੱਤਰਿਓ, ਉਹੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਮਨ ਚਾਹੈ ਸੁੰਦਰ ਭੋਗ, ਤੇ ਕਾਮਣ ਚਾਹੇ ਸੁੰਦਰ ਭੋਗ,
ਹਸੋ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋ। ਪਾਨ ਫੂਲ ਮੀਠੇ ਰਸ ਭੋਰੋਗ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ, ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿਕ ਛਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੀਲੇ ਬਿਕਸੈ ਤੇਤੋ ਸੋਗ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤ ਕੀਨਸ ਭੋਗ, ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਾਪੜ ਪਹਿਰਸ ਅਦਕ ਸੀਗਾਰ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਮਕੀਲੇ ਭੜਕੀਲੇ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ 16 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਟੀ ਫੂਲੀ ਰੂਪ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਹਨ, ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਾਟੀ ਫੂਲੀ ਰੂਪ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਦ ਬਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਆਸਾ ਅਤੇ ਮਨਸਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਏ ਦਿਨ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਨਾ ਘਰ ਬਾਰ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਆਦਿਕ ਉੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਘਾਹ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀਓ ਪੁੱਤਰੀਓ, ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ, ਧੀਆਂ ਸਮਾਨ ਹੋ। ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਇਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕਰੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਨਾਮ ਭਣੋ ਸਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ, ਤੇ ਨਾਮ ਭਣੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲਵੋ। ਪ੍ਰਿਯੋ ਸੇਵਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਧਾਰ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੋ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੰਨੋ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਬਿਖਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਵੋ। ਮੋਹਨ ਮੋਹੇ ਲਿਆ ਮਨ ਮੋਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਧੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਦਲਿਆਂ ਭੋਜਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਹਨ ਮੋਹਿ ਲਿਆ ਮਨ ਮੋਹੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੂਸਰੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੂਸਰੀ ਇਸਤਰੀ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੋਹਨ ਮੋਹਿ ਲਿਆ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਮੋਹਨ ਮੋਹਿ ਲਿਆ ਮਨ ਮੋਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਾ ਤੋਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਖ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਧਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਖੰਡ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਚੱਪਣ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਦਈਏ, ਖੰਡ ਲਾ ਦਈਏ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਖੰਡ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਪਣ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਚੱਖੇਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਾ ਤੋਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਮਨ ਹਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਉੱਪਰਲਾ ਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖੰਡ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਠਾਂਡੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਛਲ ਕਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰ ਭੋਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਠਾਂਡੇ ਚਾਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਦੁਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਓ ਪੁੱਤਰੀਓ ਖੜੀਆਂ ਹੋ, ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ? ਨਾਨਕ ਠਾਂਡੇ ਚਾਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਦੁਆਰ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਤ ਸਤ ਛੱਡ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਦਰ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਸੁਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਚਨ ਰਸਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਜਨਮਾਲਾ। ਜਾਣੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਾ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਪਰੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਰਾਏ ਪਰਮ ਭਾ ਪ੍ਰੇਮਾ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਲਿਵ ਲਗ ਮਗ ਜੋ ਖੀਮਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਵਿਰਾਟਿਕਾ ਜਾਚਤ ਕੀਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀਰਾ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਉ ਆਨੰਦ ਭਾਬਾ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਖੇ ਬਾਸਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਿਆਂ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਮੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਜਨ ਸੇਵ ਕੀਨੀ ਸਭ ਜਾਮਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਤੇ ਉਦਰੀ ਕਾਮਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਜਹ ਥੋ ਅਬਨੀ ਪਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਕੇ ਜਾਏ ਸਮੀਪਾ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਰਪਤ ਬਲੋਕਤ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨੇ ਆਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਸੰਤ ਨਿਸਕਾਸ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆਏ ਜਾਂ ਹਾਰ ਆਈਆਂ ਹੋ। ਜਸ ਬੀਤੀ ਤਸ ਕਹੋ ਮੁਝ ਪਾਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਰਿਆਇਆ, ਸ਼ਬਦੋ ਦਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਆਹ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੁਮ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਆਹ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਿਆਨਾ ਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵਈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੀਰੀ। ਆਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨਾ ਹੀ ਕਰਤੀ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ 부ਝਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਆਹ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੀ। ਆਹ ਨਾਨਕ ਤਨ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੀ। ਅਨੰਦ ਸੁਨਹੁ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਕਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਾਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਘਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਭਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ
ਸਭੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।